اصل میں بڑا بے بنیاد بیان ہے، کیونکہ اس میں وزن نہیں ہے، کیونکہ صرف قیمتیں نہیں بڑھیں، پورا خطہ ہل گیا ہے، ایک عالمی اقتصادی توانائی کا بحران آ گیا ہے، امریکہ کے اپنے حلیف ڈر گئے ہیں، اور مغرب جو ہے ابھی پتہ چل رہا تھا، بات ہو رہی تھی G7 کا اجلاس ہو رہا ہے، کل GCC ممالک کا اجلاس بھی ہوا، تو پورا خطہ ہلا ہوا ہے اس وقت. اور جیسے آپ نے عالمی آدھا عالم ورلڈ وار تو پوری ہوتی ہے، لیکن یہ ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ، یہ تو پورا اٹس شیکن اپ ایوری باڈی. اور جو بنیادی مفروضہ تھا اس جارحیت کا، جو بے بنیاد اور غیر قانونی ہے، وہ تو فیل ہو گیا ہے. رجیم بھی قائم ہے، صلاحیت بھی قائم ہے، جو ابھی کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں تو ابھی تک اسرائیل اور امریکہ نے جو ہدف چاہتے تھے وہ تو بالکل نہیں اچیو کر سکے. تو آپ کے خیال میں کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور یہ جنگ آغاز میں کتنے دنوں کے لیے پلان کی گئی بظاہر امریکہ کی طرف سے؟ پہلی بات ہے کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. اٹ واز میڈ ان اسرائیل، کنسیوڈ ان اسرائیل اینڈ ایکسیکیوٹڈ بائی امریکہ، ایسے کر لیں. اور نیتن یاہو کا یہ بڑا پرانا پلان تھا. میرے خیال میں اس نے ٹرمپ کو پھنسایا ہے، بلیک میل کیا، رادر if میں لفظ استعمال کر لوں، تھرو دا ایپسٹین فائلز. اچھا، ہاں جی، میرا کہ وہ ایپسٹین فائلز، کیونکہ ایپسٹین خود ایک موساد ایجنٹ تھا، اسرائیل کا ایسٹ تھا، اور وہ رکھا ہوا ہے ویڈیوز جو ہمارے یہاں بھی ہم سنتے رہتے ہیں ایسی چیزیں، لیکن وہ انہوں نے خاص رکھی ہوئی تھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور اس کو ڈریگ کیا اس بنیاد پر کیا کہ جناب یہ تو 2-3 دن کی مار ہے، ہم وی ول ایلیمنیٹ دی ٹاپ لیڈرشپ اور یہ سارا ہو جائے گا. تو یہ اب مشترکہ جارحیت بن گئی، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ابھی تک ٹرمپ کو خود ہوا ہے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی کانگریس نے، دونوں ایوانوں نے اس جنگ کے خلاف پیش کی قرارداد کو مسترد کیا اکثریت سے، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ؟ وہ تو ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی 27ویں اور 26ویں یونانیمسلی پاس ہوئی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. وہ آپ کی کنٹرول ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ان کا کنٹرول ہے تھوڑا سا تھن میجورٹی ہے، تو انہوں نے وہ کروا لیا. بٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے امریکہ کی، دیکھیں نا، میں اس کو جا رہا ہوں یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ US کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. یہ صرف غازہ نہیں، ویسٹ بینک نہیں، لیکن یہ بھی قبضہ ان کا ہے تھرو دا اسرائیلی لابی پولیٹیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ جو امریکن پبلک اوپینین کا جو سروے آیا ابھی، اس میں آیا کہ 27% لوگ جنگ کی حمایت کرتے ہیں، 73% اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں. دوسرا جو اس کا اپنا بیس ہے، میگا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ کیا تھا؟ بنیاد امریکہ فرسٹ. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ تو اسرائیل فرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے تھے نو مور وارز، آپ نے تو جنگیں انلیش کر دی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ اٹ ول کاسٹ ہم ویری ڈیئرلی، کیونکہ یہ ان کا 3-4 دن کا معاملہ نہیں، یہ تو جنگ طویل ہوئی جا رہی ہے اور جنگ پھیل بھی رہی ہے. مگر میگا کے اندر کوئی تقسیم یا تقسیم نظر آ رہی ہے، تقسیم ہے جی. دیکھیں سب سے بڑا ان کا آئیڈیالوگ تھا ٹکر کارلسن، اسٹیو بینن، مارجری ٹیلر گرین. یہ سب جو ہیں اپنے، جیسے آپ کا بھی چینل ہے ماشاءاللہ، پاپولر چینل ہے، کریڈیبل چینل ہے، آپ کی بات اپنی کر رہا ہوں میں، دوسروں کا بھی ہے، تو وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں اور ان کے ملینز آف فالوورز ہیں. سو اٹ از پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں میں کانگریس کی، میں حکومت کی یا کانگریس کی بات نہیں کر رہا، عوامی رائے کی بات. تو کتنے دن تک مزید یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے؟ اور ایک اور بات جو آپ نے کہی نا، جو تیل کی قیمت بڑھی ہے، اٹ ول ہٹ دا ایوریج امریکن. تو میرے خیال میں ٹل ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ورنہ ایرانی تو تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے. وہ تو کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریولوشن گارڈز نے، کہ ہم 6 مہینے تک اسی قسم کی جنگ سسٹین کر سکتے ہیں. انہوں نے تو 10 سال عراق سے جنگ ایگزیکٹلی اس وقت کی تھی جب نیا انقلاب آیا تھا. ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس وقت تو تھا بھی کوئی سسٹم بھی نہیں تھا ان کا، لیکن وہ ایک زمینی جنگ تھی. ہاں وہ زمینی جنگ تھی، وہ اور کسی تھی. اور اس میں لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں ایرانی؟ سب سے بڑی بات ہے وہ ڈرون فائر کرتے ہیں. اس ڈرون کی قیمت ہے $10,000. اس ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ انٹرسیپٹرز تیار کرتا ہے $5 ملین، $10 ملین، few ملین ڈالرز. اور ابھی میں CNN دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 11 انٹرسیپٹرز آئے ہیں. وہ سارے تو ضائع ہو گئے نا جی. تو وہ جو اے سیمیٹریکل وارفیئر کہتے ہیں کہ ان کی تو اپنے ڈرونز تو لاکھوں میں ہیں، خود انہوں نے تیار کیے ہیں، اور ان کی ہائی ٹیک ہے ایران کی اس حوالے سے. لیکن آئی ایگری ود یو کہ وہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے بظاہر، سائز کے حوالے سے، اسٹرینتھ کے حوالے سے، لیکن وہ ایک ہمت بھی ہوتی ہے، عزم بھی ہوتی ہے،
प्लस अभी मिलिट्री सलाहियत उनकी कायम है. अच्छा, जब हम कंपेयर करते हैं ईरान के $10,000 के ड्रोन को और $1 मिलियन या कितने $2 मिलियन और $5 मिलियन $2 के मिसाइल को इंटरसेप्टर से तो आपके ख्याल में ईरान को माली तौर पे कम नुकसान हो रहा है, अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ यस, अमेरिका को ये जंग जो है इस वक्त, जो अपने एस्टिमेट है उनके $1 बिलियन रोज़ का खर्चा आ रहा है. उसके अलावा जो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है. 15,000 फ्लाइट्स बंद हो गई हैं अभी तक. 10वां दिन है ना जी. 4,500 स्ट्राइक्स इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर की हैं. उसके जवाब में ईरान ने 3,500 स्ट्राइक्स की हैं. और उसके अलावा ट्रैवल, टूरिज्म, इकॉनमी, एनर्जी और पूरा जो ब्रांड था आपका गल्फ का, जी दुबई चलें जी, बड़ा सुकून की जगह है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है, रिलैक्स करें, दोहा चलें, कुवैत चलें, वो तो बहरीन चलें, सारा फारा हो रहा है. मगर बज़ाहिर तो ये कोई मेरे ख्याल में एक खुशी की बात नहीं है ईरानी कौम के लिए कि उनकी कोई बचत तो नहीं हम कह सकते. नहीं, उनका नुकसान हो रहा है बड़ा. ईरान का $10,000 भी ईरान के लिए जो मायना रखते हैं वो शायद $1 मिलियन जाने भी शहीद हो रहे हैं. और जिस तरीके से उनकी मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उनको जितना वक्त लगेगा बहाली में, इतना शायद अमेरिका का तो ज़ाहिर कोई नुकसान नहीं हो रहा, मासवा उन फौजी अड्डों के जो थोड़ा बहुत कोई 6-7 हुए हैं. तो बज़ाहिर तो ये नुकसान तो ईरान का और ईरान की कौम का हो रहा है. तो उसमें आज सच कोई ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है. मेरा ख्याल अमेरिका का नुकसान हो रहा है. सियासी भी हो रहा है, एतमाद से हो रहा है. जो जितने अरब ममालिक हैं उनकी तो अब चीखें निकलेंगी. वो कहते थे हमने आपसे, अमेरिका से अड्डे भी दिए, पैसे भी दिए, उनको असला भी उनसे लिया. उनको क्या मिला? वो तो अभी मैं पढ़ रहा था, एक हैं खलफ अल अब्दूर, सबसे अमीर आदमी यूएई का, अबू धाबी का, उसने खत लिखा है ओपन लेटर टू ट्रंप. कल CNN में आया भी है कि जनाब हु गेव यू द अथॉरिटी टू स्टार्ट दिस वॉर एंड डैमेज द गल्फ कंट्रीज. वो कह रहे हैं हमारा तो कबाड़ा कर दिया, आप सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं इजराइल को. तो मेरे ख्याल में सियासी नुकसान भी है, स्ट्रेटेजिक नुकसान भी है. और आप देखें कि 9/11 के बाद भी ये हुआ था कि बॉम्बिंग हुई, अफगानिस्तान भी तबाह हुआ, इराक भी तबाह हुआ और मुल्क तबाह हुए. लेकिन अमेरिका की अपना जो सिस्टम था वो भी काफ़ी वीक हुआ और उतनी देर में चाइना उभर के आगे आ गया, तो इट वीकेंड अमेरिका. लेकिन अमेरिका को इस जंग का फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि वो मज़ीद असला भी बेच रहे हैं और उसके बाद अरब कंट्रीज़ जो हैं मज़ीद अमेरिका पे डिपेंडेंस उनकी बढ़ रही है. तो लॉन्ग टर्म में तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है, उसका नुकसान तो नहीं है इस जंग. मेरा नहीं ख्याल, कोई फ़ायदा नहीं. उस जंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि पहली कैजुअल्टी होगी सदर ट्रंप, उसकी सियासत. मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है और इस अमेरिकन अवाम उसको इस चीज़ की पेनल्टी देंगे क्योंकि उनकी इकॉनमी शैटर हो जाएगी. नंबर 1. नंबर 2, जो कॉन्फिडेंस था अमेरिका के ऊपर, जो सब ने कहा था कि हम आपको सस्ता तेल भी देंगे, उसके एवज आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसमें वो फेल हो गया. और ये तीसरी बात साबित होगी कि जितना मर्जी अरब पैसा दें. कितना पैसा दिया? ट्रंप गया था $1 ट्रिलियन फलाना इन्वेस्टमेंट भी, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से $3 ट्रिलियन कलेक्ट किए थे उसने. तो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द ब्रास टैक्स, बॉटम लाइन क्या है? इजराइल फर्स्ट. तो ये तो पीछे हट गए. तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नुकसान है. लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी अड्डों को खाली करने का तो किसी अरब मुल्क ने हुक्म नहीं जारी की. नहीं, इतनी तो जरूरत नहीं अभी आई. इतनी भी जरूरत नहीं आई. वो अड्डे वैसे ईरान खाली करा रहे हैं और तरीके से जो उनके अटैक तो वक्ती तौर पे है. लेकिन सिर्फ इट्स नॉट अबाउट अड्डा अलोन. ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा एक और चीज़ हुई है, मगरब तकसीम हो गया. मगरब जो है आपका बड़ा यूनिफाइड. मगरब पे भी आते हैं, लेकिन देखिए ना, अरब ममालिक की जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका और यूरोप में है. जो अरब हुकूमतें हैं, हुक्मरान, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है. तो अरब ममालिक के भी स्टेक्स हैं अमेरिका के साथ. तो अब अरब ममालिक अपने मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट को माहौल तबाह करवा सकते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूरोप में हुई है उससे तो वो रिस्क नहीं ले सकते अमेरिका और यूरोप को नाराज. हम तो कहते हैं कि हमें अगर हमसे मांगते हैं सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें. व्हाई नॉट हियर? हम उनको ऑफर करते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में. अच्छा, करना चाहिए. अगर हमसे वो मदद मांगते हैं अपनी सलामती के लिए तो इधर इन्वेस्टमेंट भी करें. तो अगर अमेरिका जैसा मुल्क सऊदी अरब का दिफा नहीं कर सका बज़ाहिर, तो क्या पाकिस्तान दिफा और ये जो अमरीकी अड्डे हैं सऊदी अरब में या दीगर ममालिक में, तो क्या इनकी कुछ शराइत नहीं होती? क्या ये एक दिफाई मुआहदा नहीं होता कि उस मुल्क का दिफा भी किया जाएगा?
वैसे तो होता है, यस यू राइट। जब आपकी एग्रीमेंट होती है, स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स हो या स्टेशनिंग ऑफ प्लेन्स हो या और कोई चीज़ अड्डा बनता है, तो उसके SOPs बनते हैं कि ये कंडीशंस हैं, इन चीज़ों पर आप भी करेंगे। वैसे तो होता है और मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फेल हो गया जब पिछले साल कतर पर इजराइल ने हमला किया। और अमेरिकन सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है मिडल ईस्ट में? कतर में है, अल उदीद। 10,000 अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं और इट्स लाइक ए लिटिल सिटी अपेरेंटली। मैं गया तो नहीं, लेकिन दोहा से बाहर है अपेरेंटली। और उधर बड़े आराम से उन्होंने हमला किया। और जो अमेरिकन पेट्रियट बैटरीज थी जो एंटी मिसाइल की होती हैं, वो जब इजराइल ने हमला किया कतर पर तो वो फंक्शन नहीं कर रही थी। यानी कि उनका कंट्रोल मास्टर बटन was not in दोहा बट इन वाशिंगटन। तो आप देख लें कि उस वक्त भी ये कतर हालांकि इतना करीबी उनका है, हलीफ है, साथी है, हर चीज़ में उनके साथ है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड।